children. Now we came into Unit 5. Regarding General English, we have completed 2 units, that is prose and poetry. And actually, the Unit 3 is short stories, but we cannot make those short stories in these videos. That directly in class only you have to go through those uh, Unit 3 regarding short stories. Now uh, we have entered into Unit 5. Directly we have entered into Unit 5, that is language activity. In, in language activity Unit 5, what are the things we got? We got, uh, we got just a minute, means JAM, classroom activity in just a minute. The first one is just a minute. Just a Minute was a popular game show. Just a Minute was a popular game show by British Broadcasting Corporation, that is BBC. So the first one is jump. In Unit 5, the first one is jump. Jump means just a minute. It is a popular game show. Game show means already you are seeing in the TV shows. It's a game show by British Broadcasting Corporation, that is BBC. It was started in 1967. It was a comedy program. Actually, it was started as a comedy program, which later on became a very useful language activity by the usage of all the people in the world. So it has become a very useful language activity. Currently, it is an effective speaking activity that helps students to organize their ideas on simple topics and slowly build up confidence and fluency. So, in JAM, what are the benefits? Effective speaking activity. It will become an effective speaking activity. By practicing JAM, we can make it a effective speaking activity that helps students to organize their ideas. For 1 minute thing, you could organize your ideas on certain topics. So in the later on, we could see on simple topics and slowly build up confidence and fluency. So by taking 1 minute activity, slowly you can build up your confidence. మీ మీద మీరు నమ్మకం పెంచుకోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం ఒక్క నిమిషం మాట్లాడగలిగితే ఇంగ్లీష్లో, సో ఆటోమేటికల్లీ ద ఫ్లూయెన్సీ, ఇఫ్ యూ గో ఆన్ ప్రాక్టీస్ ఫర్ ద జాబ్, ఆటోమేటికల్లీ ద ఫ్లూయెన్సీ ఆఫ్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్. That is the main basic idea of this. It helps the students to excel in job interviews. What it will do? It helps the students. So if you go on practicing the job, it helps you to excel. Excel means to overcome more perfect in job interviews, discussions, and public speaking. So if you do that, you can go for discussions and public speaking. The students can either play it in the class with their friends anywhere, while at leisure, social gathering, or at home. So usually our students, they used to play word building. And the next thing, if you do this, if you practice this jam also, it is a very, very helpful activity. So you can practice it anywhere at leisure, social gathering, the people, they gather at the thing. So moreover, we came into such kind of an idea that we are doing it with our own local language. No, you have to practice with the English language. Then it will be useful to you for the interviews and all the things. So this can be a useful game in an English classroom. The teacher can be a adjudicator. Adjudicator means making judgments and all those things. The teacher can write a range of topics. So I can give you many kinds of topics on the board related to family, hobbies, TVs, strange drinks, career choice, etc. So whatever the thing, it is not only the things mentioned in the family, hobbies, TV, strange drinks, career choice, etc. You can have many, whatever the things going on the world will become a topic for you people to have a English classroom activity for job.
The teacher means I could divide the class into groups. First of all, understand, for that thing I have written these slides. Each group consisting of 4 students and ask them to number themselves 1, 2, 3, 4. And the teacher can select a student randomly from any group to throw a scrunched up paper ball at the board. So the teacher can select randomly. So in 1, 2, 3, 4, anyone and can, so that they will have the choice for that to throw the paper to get the choice. So the student must be asked to talk for a minute. Whoever the throw the paper, so that fellow will have such kind of a choice to talk for 1 minute, just a minute, and the topic closer to where the ball was hit. So the topics where the ball was, the student have to throw the ball, means the scrunched paper ball. The scrunched paper ball will be thrown by the student, and the topic on the board which was being hit to the ball, that is the activity he have to take and have to talk for 1 minute in English. Therefore, the objective of this language activity is to develop flexibility with the language, and therefore the objective of this flexibility with the language and proficiency with the it was been doubled, so the language, and therefore here it was being repeated, and proficiency with the, so you will have the proficiency మీ మీద మీరే చక్కగా ప్రొఫెషనల్ అయిపోవచ్చు, మీ సెల్ఫ్ ఇలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు, ఒక ఐడియాని ఇలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు అనే దాని మీద మీకే ఒక అవగాహన వస్తుంది, దాని మీద మీరు మంచి అవగాహన పెంపొందించుకుంటారు. ఇట్ హెల్ప్స్ ఇంప్రూవ్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్, లిజనింగ్ స్కిల్స్, కొలాబరేటివ్ ప్లే అంటే నలుగురితో కలిసి ఆడుకోవడం, అండ్ ఆల్సో డెవలప్స్ వొకాబులరీ ఇన్ ద స్టూడెంట్స్ విత్ ఆల్ ఫన్. సో అది ఆ వర్డ్ రాలేదు మీకు, సపోజ్ ఆ వర్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం రాలేదు, సో ఇట్ ఆటోమేటికల్లీ యూ కుడ్ డెవలప్ ద వొకాబులరీ. That is the benefit of this job. So the contestant is to be careful about 3 aspects. See, the contestant ఎవరైతే మాట్లాడబోతున్నారో వాడిని కంటెస్టెంట్, ఆ మాట్లాడేవాడు ఈ 3 జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఏంటో చూడండి. ఒకటి, హెజిటేషన్, మొహమాట పడడం, HESITATION, మొహమాట పడడం. ఇఫ్ ద కంటెస్టెంట్ హెసిటేట్ సచ్ యాజ్, అంటే మాట్లాడాలో ఏం మాట్లాడాలో తెలియక అంటుంటారు, అంటుంటారు. సో ఫ్రమ్ అదర్ గేర్ కెన్ ఛాలెంజ్, అప్పుడు వాడు సాగదీస్తున్నాడు అనుకో, నెక్స్ట్ గ్రూప్ వాళ్ళని ఏం చేస్తారంటే వాడు ఎక్కువసేపు అన్నాడు, అది ఇట్ ఈస్ నాట్ వాల్యుబుల్ అని ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. రైజింగ్ హ్యాండ్ ఆర్ బీయింగ్ సెలెక్టెడ్ బై ద టీచర్ టు రైజ్ అబ్జెక్షన్, వాడు అంత ఎక్కువసేపు అంటూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఇట్ వాస్ క్యాన్సిల్, అతను కంటెస్టెంట్ కాదు అని క్యాన్సిల్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. షార్ట్ పాజెస్, పాజ్ అంటే ఆగడం, కొంతసేపు, ఇప్పుడు ఆ 1 minute కొంతసేపు ఆగి మళ్ళీ మొదలు పెట్టచ్చు. సచ్ యాజ్ ఇన్సర్టింగ్ పాజెస్ బిట్వీన్ క్లాసెస్ అండ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్ ఆర్ యాక్సెప్టబుల్, అంటే మధ్య మధ్యలో చెప్పేటప్పుడు ఫ్రేజెస్ క్లాసెస్ యూజ్ చేసేటప్పుడు పాజ్ ఉండొచ్చు, దాన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చెయ్యాలి. సో రిపిటేషన్ ఆఫ్ ద సేమ్ వర్డ్ మోర్ దాన్ వన్స్ ఈస్ నాట్ టు బి యాక్సెప్టెడ్, మళ్ళీ మళ్ళీ అదే పదాన్ని ఒకసారి వాడడం కాకుండా ఒక 4-5 సార్లు అదే పదం వాడితే మాత్రం మనం మళ్ళీ అబ్జెక్షన్ చెప్పుకోవచ్చు. సో దిస్ డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ ప్రిపోజిషన్స్, ఆర్టికల్స్ ఆర్ సింప్లీ ఫ్రమ్ వర్డ్స్, అంటే అక్కడ వొకాబులరీ ఖచ్చితంగా వాడవలసిన పదాలనే రిపీట్ అయ్యింది అని అనటానికి ప్రిపోజిషన్స్, ఆర్టికల్స్ని వద్దన్నా రిపీట్ అవుతాయి, కాబట్టి దోస్ ఆర్ నాట్ దేర్. So this rule applies only to lexical words or content. Lexical means, I forgot to write here, the meaning is lexical words means this repetition is a lexical word, accepted is a lexical word, preposition is a according to the dictionary, according to the language is called a lexical word. So deviation, the contestant goes off the given topic or deviating from the truth and deviating from లాజిక్. సో ఆ మాట్లాడేవాడు ఏం చేస్తాడంట, ఒక టాపిక్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ టాపిక్ కాకుండా పక్క టాపిక్ వేరే దాంట్లోకి, ఒక దాంట్లో చెప్పబోయి ఇంకొక దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతే కనుక, ఇన్ దిస్ కేస్ అలా జరిగినట్లయితే, వాడు టాపిక్ మాట్లాడకుండా ఇంకా ఏదో మాట్లాడుతున్నట్లయితే, ఇన్ దిస్ కేస్ ఎనీ వన్ కెన్ ఛాలెంజ్ ద కంటెస్టెంట్ అండ్ ద అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ద టీచర్. టీచర్ దగ్గర అప్రూవల్ తీసుకొని, సార్, మేడం,
వాడు టాపిక్ మాట్లాడకుండా వేరేది మాట్లాడుతున్నాడు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ద రూల్ అని ఎవరైనా కూడా దాన్ని బ్రేక్ చేయొచ్చు. సో వాడు కంటెస్టెంట్కి రూల్స్ చెప్పారు. ఇప్పుడు రూల్స్ టు ద ఛాలెంజ్ ద కంటెస్టెంట్. వాడిని ఛాలెంజ్ చేయడానికి మన దగ్గర కూడా కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద అదర్ గ్రూప్స్ మస్ట్ ఐడెంటిఫై గ్రామటికల్ ఎర్రర్స్ అండ్ టు గివ్ కరెక్ట్ ఫార్మ్స్. ఏం చేయాలంటే వాడు మాట్లాడే దాంట్లో ఫస్ట్ గ్రామటికల్ ఎర్రర్ చూడాలి. నెక్స్ట్ టు ఐడెంటిఫై మిస్ప్రొనౌన్సియేషన్, వాడు పదాన్ని కరెక్ట్గా పలికాడా లేదా, అండ్ గివ్ కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ ద వర్డ్. ఆ వర్డ్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఎర్త్ అని ఉంది అనుకో, ఎర్త్ అనకూడదు, ఎర్త్ అనాలి, వాడు తప్పు ప్రొనౌన్స్ చేశాడు. నాలెడ్జ్ అనకూడదు, నాలెడ్జ్ అనాలి. అవి మనం చెప్పొచ్చు అనమాట. టు పాయింట్ అవుట్ ఇన్కరెక్ట్ యూజ్ ఆఫ్ ఎ వర్డ్ సచ్ యాజ్ సెనెక్యూర్ ఈజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెమిస్టర్. సో అలాంటి ఈజీ వర్డ్స్ని కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవడానికి మనకి మంచి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇన్కరెక్ట్ యూజ్ చేశాడు అక్కడ. ఈ పదం సినెక్యూర్ అనే పదానికి సెమిస్టర్ అని వాడుండొచ్చు. సో అలాంటి మనం రైజ్ చేసి ఇట్స్ ఎ రాంగ్ వర్డ్ అప్లైడ్ ఇన్ దట్, ఇది కరెక్ట్ యూసేజ్ కాదు అని కూడా మనం చెప్పచ్చు. రిపీటెడ్ కంటెంట్ ఆర్ లెక్సికల్ వర్డ్స్ అదర్ దాన్ ఫార్మ్ వర్డ్స్. సో ప్రిపోజిషన్ ప్రొనౌన్ అయి కాకుండా ఇది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న లెక్సికల్ వర్డ్స్, ప్రిపోజిషన్, ఇన్కరెక్ట్, పాయింట్, ఇలాంటి వాటిని మనం ఖచ్చితంగా ఆ ఫార్మ్ వర్డ్స్ని మళ్ళీ రిపీట్ అయితే కనుక ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు. A successful claim by the challenger takes over the talk from the contestant for the remaining time minus the time used by the contestant in the given 1 minute. మనం ఛాలెంజ్ చేయటానికి ఏం చేయాలట, ఆ కంటెస్టెంట్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేశాడు, గ్రామటికల్ ఎర్రర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, మిస్ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది, అవన్నీ కూడా మనం తీసుకొని కంటెస్టెంట్ దగ్గర నుంచి మనము ఖచ్చితంగా ఆ రూల్స్ ఇవన్నీ వాడు మైనస్లు అని చెప్పి మనం చూపించవచ్చు. దీస్ రూల్స్ ఆర్ ఫర్ ప్లేఫుల్నెస్ అండ్ ఆఫ్ సీరియస్ లెర్నింగ్. సో ఈ రూల్స్ అన్నీ మనకి దేనికి, దీస్ ఆర్ ద రూల్స్ అప్లై ఫర్ ద ప్లేఫుల్నెస్. సో మనం ఒక రూల్ పెట్టుకుంటేనే కదా అది గేమ్ అవుతుంది. ప్లస్ అలా పెట్టుకుంటే మనకు అబ్జర్వేషన్ కూడా సీరియస్గా ఉంటుంది. సో దట్ ఇఫ్ ద అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ సీరియస్, ఆటోమేటికల్లీ వీ విల్ లెర్న్ ఇట్ సీరియస్లీ. If the observation is serious, and we will learn it very seriously. However, the decision of the teacher is final and binding on the participants. Finally, a decision of the teacher is final. So in the next class, you are going to take note taking. First, ఈ క్లాస్లో మీరు ఏం చూసారు, జామ్ నేర్చుకున్నారు. జామ్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, జామ్ కరెక్ట్గా ఆడుకున్నట్లయితే మీకు ప్లేఫుల్నెస్, సీరియస్ లెర్నింగ్ ఏముంటాయి అందులో. హాయిగా ఆడుకోవడానికి ఇది ఒక గేమ్ లాగా ఉంటుంది, సీరియస్గా పాఠం కూడా నేర్చుకోవచ్చు. ముందుగా వొకాబులరీ. మీరు ఆ కంటెస్టెంట్ని ఛాలెంజ్ చేయాలంటే ఏమవ్వాలి, ఆ 1 minute వాడు రిపీటెడ్ వర్డ్స్, మిస్ప్రొనౌన్సియేషన్ వర్డ్స్, అని యూజ్ చేసిన టైము, అవన్నీ కూడా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి మైనస్ చేసుకోవచ్చు. 2, రిపీటెడ్ కంటెంట్ ఆర్ లెక్సికల్ వర్డ్స్ అదర్ దాన్ ఫార్మ్ వర్డ్స్. కంటెంట్ వర్డ్ అన్నా లెక్సికల్ వర్డ్ అన్నా ఒకటేనమ్మా. ఈ వర్డ్స్ని, ఈ ప్రిపోజిషన్స్, ప్రొనౌన్స్, ఆర్టికల్స్ని మీరు ఛాలెంజ్ చేయడానికి కుదరదు. ప్రిపోజిషన్స్, ప్రొనౌన్స్, ఆర్టికల్స్ ఎన్నిసార్లు అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ నాట్ టు బి కౌంటెడ్. ఓన్లీ కంటెంట్ వర్డ్, లెక్సికల్ వర్డ్ రిపీట్ అయినప్పుడు మాత్రమే కంటెంట్ ఆర్ లెక్సికల్ ఒకటే వర్డ్. కంటెంట్ అన్నా లెక్సికల్ అన్నా ఒకటే. సో లెక్సికల్ వర్డ్ రిపీట్ అయినప్పుడు మాత్రం మీరు ఛాలెంజ్ చేయవచ్చు. టు పాయింట్ అవుట్ ఇన్కరెక్ట్ యూజ్ ఆఫ్ వర్డ్స్. సో ఇప్పుడు వాడు సినిస్టర్ అనే పదానికి వాడు సినెక్యూర్ అని అన్నాడు అనుకో, ఈజీ సినెక్యూర్ అని ఉండొచ్చు. అన్నట్లయితే మీరు వెంటనే దాన్ని పాయింట్అవుట్ చేయొచ్చు. యూ కుడ్ క్యాచ్ ఇట్ అండ్ యూ కుడ్ ఇమీడియట్లీ పాయింట్అవుట్. టు ఐడెంటిఫై మిస్ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ ద కంటెస్టెంట్. సో ఒకటి ప్రొనౌన్స్ చేయబోయి ఒకటి ప్రొనౌన్స్ చేస్తే కనుక మీరు సీరియస్గా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి జామ్ ఇచ్చినప్పుడు. ఇంకేంటి, ఎలా ఆడుకోవాలి ఇది, గ్రూప్స్, గ్రామటికల్ ఎర్రర్. వాడు గ్రామటికల్ ఎర్రర్ అంటే టెన్స్ తప్పు వాడచ్చు, పాస్ట్ టెన్స్, ప్రెజెంట్ టెన్స్ అయి తప్పు వాడాడేమో మీరు కరెక్ట్గా పట్టుకోవాలి. ఇవి రూల్స్ కంటెస్టెంట్ని ఛాలెంజ్ చేయడం. కంటెస్టెంట్ ఏమై ఉండాలి,
గివెన్ టాపిక్ ఆర్ డీవియేటింగ్, ఇచ్చిన టాపిక్ లోంచి వాడు పక్క దాంట్లోకి, సపోజ్ మూవీస్ గురించి మాట్లాడదాం, మూవీస్లోనే వాడు మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ పాటలు అలా ఇలా అనకూడదు, మూవీసే మాట్లాడాలి. అప్పుడు మీరు కంటెస్టెంట్ కంటెంట్ నుంచి డీవియేట్ అయ్యాడని మనం ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు. రిపీటేషన్ ఇందాక చెప్పాను, రూల్స్ అవి ఆర్టికల్స్ ప్రిపోజిషన్స్ ఎన్నైనా వాడుకోవచ్చు, కంటెంట్ వర్డ్స్ మాత్రం, లెక్సికల్ వర్డ్స్ మాత్రం, ఫ్రేజెస్ మాత్రం వాడు ఎన్నైనా వాడుకోవచ్చు. కేర్ఫుల్ అబౌట్ 3 ఆస్పెక్ట్స్ ఏమేంటవి, హెజిటేషన్, షార్ట్ పాజెస్, తర్వాత డీవియేషన్. హెజిటేషన్, షార్ట్ పాజెస్ అండ్ డీవియేషన్. సో ద స్టూడెంట్ మస్ట్ బి ఆస్క్డ్ ఫర్ 1 minute ఆన్ ద టాపిక్ క్లోజ్ టు ద బాల్ వాజ్ హిట్. అంటే బోర్డు మీద మనం అన్నీ రాసేసుకొని, అన్ని బోల్డ్ అనే టాపిక్స్ రాసేసుకొని, రాసిన తర్వాత ఈ గ్రూప్స్లోంచి ఎవరో ఒకళ్ళని ఒక బాల్ ఆ టాపిక్ మీద ఇలా కొట్టమంట, వాడి బాల్ ఎక్కడ ఏ టాపిక్ తగిలితే ఆ టాపిక్నే వాడు మాట్లాడాలి. అప్పటికప్పుడు ఐడియా తెచ్చుకొని మాట్లాడచ్చు, 1 minute కదా. తర్వాత ఇట్స్ ఏ యూస్ఫుల్ గేమ్. దేనికి, టీచర్ మస్ట్ బి ఏ అడ్జుడికేటర్, మీన్స్ ఓన్లీ ఏ మెంటార్, మిమ్మల్ని ఫెసిలిటేట్ చేయడానికి దానికి. సో టాపిక్స్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు అనమాట, ఏదైనా, హాబీస్, ఫ్యామిలీ, టీవీ, స్ట్రేంజ్ డ్రీమ్స్, కెరీర్ చాయిస్ ఎట్సెట్రా, ఏదైనా. ఇప్పుడు ఈ ఒక్కటే కాదు, ఏదంటే అదే. సో యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద క్లాస్, యువర్ ఫీలింగ్స్ ఇన్ ద కాలేజ్, యువర్ క్లాస్మేట్, యువర్ ఫ్రెండ్, ఎవ్రీథింగ్. నథింగ్ ఈజ్ అన్రిలేటెడ్ టు గివ్ ఏ టాపిక్ టు హ్యావ్ 1 minute జాబ్ అలా అన్నమాట. సో యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ game show. It helps in interviews, public speaking, and everywhere. You can use this game in leisure, social gathering, or at home. So it must be serious. When you are learning, it must be serious. And then, okay, this is the John, actually by BBC in 1967. It was actually a comedy program. Actually, it is a comedy program, but later on became a very useful language activity. It was started by BBC in 1967. Currently, at present also, it is an effective speaking activity that helps students to organize their ideas on simple topics and slowly build up confidence and fluency. So it slowly builds confidence and fluency. And what more?